محمد خطیب اہل بیت علمی شخصیت حسن رضا علوی صاحب فیصل آباد بارگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے ہیں۔ اب جن حضرات کی مجالس کے اعلانات ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہیں، میں دوبارہ سارے اعلانات کروں گا۔ اب میرے پاس سب اعلانات نوٹ ہیں، کائنڈلی مجھے اپنی ڈیوٹی بھی کرنے کا موقع دیں۔ میری یہ ڈیوٹی ہے، بادشاہ حسین کے مداح کا تعارف رہ گیا۔ عزت مآب جناب حسن رضا علوی صاحب 15 منٹ سے 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المہدیین ولعنت اللہ للقوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تکلیف نہ سمجھے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کی سوچوں سے کم وقت میں نے ممبر چھوڑنا ہے، بس 2 یا 4 جملے اور طالب دعا، تھوڑا تھوڑا آگے آئے، درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بہت شکریہ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبدران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے آل محمد کا عظیم ترین خالق ہماری اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری اس بہترین عبادت کا ہمیں بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقہ میں جتنی بھی دعائیں اس طیب اور طاہر ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی پاک مرشدزادی وہ دعائیں اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول بھی فرمائیں اور منظور بھی فرمائیں۔ مالک بانیان کے حاضرین و حاضرات کے رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ دعا ہے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک ہمارے اس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو کاروان حجت میں میرے کارواں کی حیثیت سے موجود ہے، تاکہ وہ زمانے کو آ کے بتائے کہ کائنات میں جتنا جلی واجب ہے اتنا علی واجب ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیجئے۔ درود سارے صاحبان بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تو رات کو جاگا کر مگر تھوڑا۔ سرکار یہ وہ رسول ہے جس کے ناز اور نخرے اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، جسے یا ایہا المزمل کہہ کے آواز دیتا ہے، یا ایہا المدثر کہہ کے مخاطب کرتا ہے، جسے کبھی طٰہٰ کہتا ہے تو کبھی یاسین کہتا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو سردی میں بغرض عبادت اڑتا ہے تو جبرائیل آ کے کلائی کا بوسہ لے کے کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی۔ یا ایہا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگا کر مگر تھوڑا۔ جس کا رات کو جاگنا اور عبادت کرنا اللہ برداشت نہیں کرتا، اسے غدیر کی تپتی دھوپ میں کہہ رہا ہے اگر پہنچایا نا۔ بھائی جان، جس کا رات کو جاگنا اور عبادت کرنا وہ برداشت نہیں کرتا، اسے غدیر کی تپتی دھوپ میں کہہ رہا ہے اگر پہنچایا نا۔ اب نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا، اب تو توحید کے تیور ہی تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الرسول، اے رسول اگر نہ پہنچایا تو
तूने कुछ ना पहुंचाया। इतना सख्त है विलायत अली के बारे में वो अल्लाह। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सरकार इजाजत जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, 9 ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਮਿੰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ। इतना सख्त है विलायत अली के बारे में वो अल्लाह। मैं जुमला तब्दील करता हूं, इतना सख्त है वो बड़ा अली। इस छोटे अली की विलायत के बारे में कि वो अपने दुश्मन माफ कर देता है, वो अली के दुश्मन माफ नहीं करता। मैंने दावा मिंबर से किया, मैं दलील मिंबर से दे के जाऊंगा। अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन नाम उसका अबू जहल था। ये इतना बड़ा दुश्मन था, ये नबूवत का रास्ता काटता रहा। इसने रसूल के सामने आगे कहा, कह उसे अगर वो सच्चा है वो मुझ पे अजाब भेजे। रसूल ने दोनों हाथ उठाए, बद्दुआ करना चाहिए। आवाज़े परवरदिगार आई, ना मेरा हबीब वमा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ना मेरा हबीब बद्दुआ न करना, तू इनके पास है। बद्दुआ न करना, तू इनके पास है। बद्दुआ न करना, तू इनके पास है। हाफिज साहब बड़े बड़े बंदे अजाब से इसलिए बच गए कि मोहम्मद पास था। बड़े बड़े बंदे अजाब से इसलिए बच गए थे कि मोहम्मद पास था। इन्हें पता चल गया जहां रसूल हो वहां अजाब नहीं होता, जहां रहमत हो वहां अजाब होता ही नहीं। ये मुतमईन हो गए, ये रसूल के पास भी बैठते थे, रसूल के साथ मुनाफिकत भी करते थे। ये जानते थे जहां रसूल हो वहां अजाब नहीं होता। आओ मेरी उंगली पकड़ो, ऐसी जगह चलते हैं जहां रसूल भी है, अजाब भी है। आखिरी हाई था, खुम्मे गदीर था, इधर अली की विलायत का ऐलान हो गया। अली की विलायत का ऐलान होना था, मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। नाम हारिस था, बिन नामालूम था, फहर कबीले के साथ उसका ताल्लुक था। इसने रसूल के सामने आके कहा, मुझे इतना बता जो तूने ऐलान किया है अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से किया है। अगर तूने अल्लाह की तरफ से किया है उसे कह मैं इस ऐलान को नहीं मानता। कुरान कहता है साला साइलुन बि अज़ाब वाक़िया, आसमान से पत्थर नाज़िल हुआ, हारिस के सर पे पत्थर लगा, हारिस का सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। आओ मिल के अल्लाह से पूछे, या अल्लाह तेरे कानून अटल हुआ करते हैं, तू अपने फैसले तब्दील नहीं करता। यहाँ मोहम्मद भी पास था, तूने अजाब क्यों भेजा? यहाँ रहमत भी पास थी, तूने अजाब क्यों भेजा? अल्लाह ने कहा ये ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन नहीं, ये अली वलीउल्लाह का दुश्मन। सारे बोलो हाथ ऊंचे, हैदरी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन नहीं, ये अली वलीउल्लाह का दुश्मन। हाफिज साहब अली वलीउल्लाह का दुश्मन रसूल के पास भी बैठा हो, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता। हर बंदे ने सुना रसूल ने किसी को कहा था, मन लिहाजल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? बाबा जी सरकार, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? किसी भी किताब से साबित करो वो कुत्ता बना हो। वो कुत्ता नहीं बना, इंसान ही रहा। वजह रहमत की जबान से निकला था। आओ तुम्हें इख्तियार विलायत दिखा के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। मेरे मालिक अली मस्जिद में खड़े होके बैतुल माल से गरीबों में माल तकसीम कर रहे थे। एक बंदे ने करीब आके कहा, या अली तेरी तकसीम में अदल नहीं। इतना जुमला आना था, अली ने कहा शर्म नहीं आती, तू कुत्ता होके मस्जिद में आ गया, तुझे शर्म नहीं आती, तू कुत्ता होके मस्जिद में आ गया। तारीख कहती है वो कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के मस्जिद से बाहर निकला, आया नमाजी था, शक अली पे किया, कुत्ता बन गया। आया नमाजी था, शक उसने अली पे किया, वो कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के मस्जिद से बाहर निकला, बेशक कुत्ता बन गया था, लेकिन जहन तो इंसानी था। अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा, आगे बीवी बैठ के रोटियां पका रही थी, उसके दिल में अली रहता था। उसने दरवाजे पे निजस कुत्ते को देखा, पत्थर उठा के मारना चाहा, पीछे से आवाज आई, ना 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 बीबी मारना ना, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है। बीबी ने कहा मेरा शोहर? कहीं ये अली को तो नहीं भौंका था? सारे बोलो हाथ ऊंचे, हैदरी। अच्छा दुआ करनी, मालिक मेहनत बानी नू कामयाब करे। 7 बंदे